सत श्री अकाल जी। मैं लवप्रीत कौर हाज़र जी। गुरविंदर सरसीनी द्वारा लिखे गए नावल मंदभागी करमों का दूजा विआह दा भाग 22वां लैके आओ आपां शुरू करते हाँ। शुरू करन तो पहलां वीडियो नूं लाइक ते चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लिओ जी। की दसां भैणे, बस तुहाडे नाल एक बहुत जरूरी सलाह करनी सी। असल विच मेरे पति नूं इस गुरुद्वारा साहिब विच ग्रंथी की सेवा करदे नूं तकरीबन 6 साल हो चुके हैं। ते जदों असीं नवें आए सी उदों तां सानूं इंज लग्गिया सी कि इत्थे साडा गुजारा बहुत वधिया चलदा रहेगा। पर हुण करमो भैणे, तुहानूं पता ही आ कि मेरे कोल 2 बच्चियां ते एक मुंडा ते इन्हां दे पिता जी सिर्फ ग्रंथी दी ही नौकरी करदे हन। इस करके हुण साडा गुजारा बहुत मुश्किल नाल चल रहा है। पहलां तां सहज पाठ ते सुखमनी साहिब दे पाठ लोकी करवा भी लैंदे सी, पर हुण इस पिंड विच कोई बंदा ही पाठ करवाउंदा है। ते पहलां तां लोकी खुला सानूं दुੱਧ भी दे दिंदे सी, पर हुण लोकां ने दुੱਧ देना भी बहुत घट कर दिता है। ते करमो भैणे, सानूं तां खुद ज़्यादा कुछ मंगदे होए भी शर्म आउण लग पई आ। हुण मेरे घर वाला बहुत चिंता विच आ कि वो की करे की नहीं। अते भैणे, गोलक दा सारा पैसा प्रधान साहब अपनी जेबां विच पा लैंदे हन। उस विचों भी थोड़ा बहुता सानूं नहीं मिलदा। तद ही करमो भी सोचां विच पै गई कि इन्हां दा खर्चा बड़ा ही मुश्किल नाल चल रहा है ते हुण इन्हां नूं कोई ना कोई सुझाव देना चाहिदा है जिस नाल ये अपनी रोजी रोटी नूं होर वधिया कर सकन। करमो एक बहुत समझदार ते दूर आदेशी औरत है जो किसी नूं भी माड़ी सलाह नहीं दिंदी, जो पिंड विच हर एक बंदे दा भला ही चाहुंदी आ, चाहे उसका ओह दुश्मन ही क्यों ना होवे। कुछ देर होर ग्रंथी दी पत्नी नाल गल्लां करदे करदे करमो दे मन विच एक बहुत वधिया सुझाव आया। करमो बोली, गल सुनो जी मेरी। हुण मैं तुहानूं एक सुझाव देवां, जेकर तुहानूं मेरा ये सुझाव चंगा लगे तां तुसीं इस नूं अपना सकदे हो, ते जेकर चंगा नहीं लगे तां कोई गल नहीं जी। ग्रंथी दी पत्नी, करमो भैणे, तुहाडे बारे असीं चंगी तरह जाणदे हां। तुसीं तां अपने दुश्मन नूं भी कोई माड़ी सलाह नहीं दे सकदे। असीं तां फिर भी तुहानूं बहुत चंगी तरह जाणदे हां ते तुसीं सानूं भी। कोई गल नहीं भैणे, तुसीं बेचिंत हो के सानूं दसो, अखीर तुसीं कहना की चाहुंदे हो। करमो बोली, गल इस तरह है कि तुसीं सारा दिन तां ग्रंथी दी सेवा नहीं करदे, तुहाडा काम सिर्फ सवेरे ते शाम दा ही आ। ग्रंथी दी पत्नी बोली, जी बिल्कुल इदां ही आ। करमो बोली, तां हुण सुनो गल मेरी। साडे पिंड विच 2 बंदे 3 व्हीलर नाल सवारियां ढोण दा काम करदे हन ते उन्हां दोहां दा बहुत वधिया काम चल रहा है। जेकर तुहाडा प्रति ग्रंथी जी मन्नण तां वो ये काम शुरू कर सकदे हन। जेकर तुसीं कहो तां मैं नूर नूं कह के तुहाडा 3 व्हीलर किते ना किते पक्के तौर ते लगवा भी सकदी हां। हाँ, ये काम अजिहा जिस विच तुहाडे पति कदे भी इस काम नूं छड्ड के अपने घर परत सकदे हन। हाँ, तुहाडा मुंडा वड्डा हुंदा जा रहा है ते उसकी उम्र भी 18 साल आ। जिस दिन ग्रंथी साहब कोलों पाठ होवे पिंड विच करन लई उस दिन वो अपने मुंडे नूं 3 व्हीलर लैके भेज सकदे हन ते इस काम विच रोज़ की 1200 तो लैके 1500 तक की दिहाड़ी बन जाती आ। ते जिहड़े बंदियां ने यह काम अज तो 7-8 साल पहलां शुरू कीता सी, उन्हां ने अपने घर विच बहुत कुछ बना भी लिया है ते उन्हां ने अपने बहुत वधिया घर भी पा लए हन। तुसीं एक बार अपने पति ग्रंथी जी नाल गलबात कर लिओ ते सानूं दस देना जी। अते चंगा भैणे, मैं चलदी हां, मैनूं घर जाके काम कार भी करने हन। तुसीं अपना ख्याल रखिओ ते दूजी गल, दुੱਧ दी चिंता हुण ना करिओ। तुसीं साडे कोलों एक दिन दा 3 किलो दुੱਧ ले जाया करो, चाहे कोई तुहानूं पिंड विच दुੱਧ घट दिंदा चाहे कोई वध। हुण तुहानूं इसकी कोई चिंता नहीं होनी चाहिदी। दूजी गल, केवल ग्रंथी पुने उत्ते निर्भर ना रहो, क्योंकि भैणे जमाना बदल रहा है, इस करके अपने आप नूं भी बदलो। बाकी होर दसो, कोई तुहानूं जरूरत होवे जिहड़ी असीं पूरी कर सकीए। ग्रंथी दी पत्नी, नहीं जी, होर सानूं कुछ भी नहीं चाहिदा। बस हुण मैं अपने पति नाल गल करदी हां, जेकर वो मन गए तां बहुत वधिया होवेगा जी, क्योंकि खर्चा चलाउणा अज दे जमाने विच बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। करमो बोली, कोई गल नहीं भैणे, तुसीं फिकर ना करो, बस अपनी मेहनत उत्ते ते उस परमेश्वर दे विश्वास रखो।
ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਭੈਣੇ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ। ਚੰਗਾ ਭੈਣੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਰਮੋ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਰਮੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਚੱਲ ਭਗਵਾਨੇ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਕਿ ਕਰਮੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਉਤਸੁਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਟਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਕਰਮੋਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 3 ਵੀਲਰ ਪਾ ਲਓ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 2 ਬੰਦੇ 3 ਵੀਲਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਛੱਤ ਲਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਬੋਲਿਆ, ਭਗਵਾਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 3 ਵੀਲਰ ਵੀ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਵੀਲਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਰਕਮਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ 2,90,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ 3 ਵੀਲਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ 40 ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ। ਭਗਵਾਨੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦੀ ਹੋਈ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲੀ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਟੁੱਟ ਪੈਣੀ ਕਲੈਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਰਮੋਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਬੋਲਿਆ, ਭਗਵਾਨੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਕਰਮੋਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਸਾਡੇ ਵੱਸੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਬਾਹਰ ਆ ਬਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਦਾੜੀ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਸੌਣ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਿਚਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਹਿ ਤੁਰੇ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੋਲੀ, ਕਰਮੋ ਵਿਚਾਰੀ ਹੁਣ 3 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਗਈ ਰੋਜ਼ ਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਪਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੀ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਏ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹ ਪਿਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਜਾਵੋ,
ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਮੋਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੀ ਜਾਊ ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਮੋਂ ਨੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਰਮੋਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨੂਰ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਨੂਰ ਬੋਲਿਆ, ਕਰਮੋਂ, ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਆਂ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰਮੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਨੂਰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਜਲਦੀ ਜਾ ਤੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾ ਦੇ। ਕਰਮੋਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਝਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨੂਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਨੂਰ ਗੁੜ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਪਾਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਕਰਮੋਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਕਰਮੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤ ਆਈ ਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਲਗਾ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਗੇਟ ਖੜਕਿਆ ਤੇ ਕਰਮੋਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਝੱਟ ਹੀ ਉਸ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰਮੋਂ ਨੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਗੇਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਆ। ਕਰਮੋਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਨੇੜੇ ਹੀ ਕਰਮੋਂ ਦੀ ਸੱਸ ਬਹਿ ਗਈ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਪਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰਮੋਂ ਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਕਰਮੋਂ ਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮੋਂ ਦੀ ਸੱਸ ਵੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਜਿਹਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਰਮੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਿਮੇੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਹਿ ਗਈ ਤੇ ਕਰਮੋਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੋਲੀ, ਹਾਂਜੀ ਭੈਣੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮੋਂ ਭੈਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਵੀਲਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਰਕਮ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਫਿਲਹਾਲ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਨੂਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰਮੋਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਈ ਹੋਈ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕਰਮੋਂ ਨੇ ਝੱਟ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੂਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਕਰਮੋਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੂਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕਰਮੋਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖੜੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਨੂਰ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰਮੋਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਰਮੋਂ ਬੋਲੀ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 3 ਵੀਲਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 40,000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਨੂਰ ਬੋਲਿਆ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਐਤਕੀ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰਮੋਂ ਬੋਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਆ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨਾਲੇ, ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮੋ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਭਰੀਆਂ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨੂਰ ਨਿਰ ਉਤਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਗਵਾਨੇ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ 50,000 ਕਢਵਾ ਕੇ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ। ਕਰਮੋ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰਰ ਨਾ ਬਣੋ, ਜਲਦੀ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂਰ ਅਤੇ ਕਰਮੋ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੌਸਲਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ ਤੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਹੇ ਰੱਬਾ, ਕਰਮੋ ਵਰਗੀ ਧੀ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਰਮੋ ਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਮੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਨੂਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਨੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਿਮੋਟ ਫੜਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਥਾ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਨੂਰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ। ਕਰਮੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੂਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਆਈ। ਜਲਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਵਾਊਚਰ ਜਿਹਾ ਭਰ ਕੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨੂਰ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਨੂਰ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨੂਰ ਨੇ ਕਰਮਾ ਨੂੰ ਉਹ 50,000 ਰੁਪਏ ਫੜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆ। ਕਰਮੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ। ਕਰਮੋ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੱਚੀ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਮੋ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੈਗ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਰਮੋ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਨੇੜੇ ਪਈ ਹੋਈ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸੌਗਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਰਮੋ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਈ। ਕਰਮੋ ਬੋਲੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਲੱਗਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਹੀ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚੌਂਕ ਗਏ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਰਮੋ? ਕਰਮੋ ਨੇ ਝੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਈਆ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਕਮ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ
ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕਰਮੋ ਤੇ ਨੂਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਥੱਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਰਮੋ ਵਿਚਾਰੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕਰਮੋ ਭੈਣੇ, ਰੱਬ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਰਮੋ ਭੈਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਮੋ ਭੈਣੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਨੂੰ 3 ਵੀਲਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਰਮੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੋਲੀ, ਕਰਮੋ ਭੈਣੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ 3 ਵੀਲਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਨੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਿਓ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂਰ ਅਤੇ ਕਰਮੋ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਏਜੰਸੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੂਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾ ਲਿੱਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 3 ਵੀਲਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਕਰਮੋ ਤੇ ਨੂਰ 3 ਵੀਲਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਫੜਾਉਣ ਵੇਲੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮੋ ਕਿਸ ਤਬੀਅਤ ਅਤੇ ਇਸ ਖੂਬੀ ਦੀ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਨੂਰ ਅਤੇ ਕਰਮੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਵੀਲਰ ਚਲਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀ 3 ਵੀਲਰ ਚਲਾ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਪਿੱਪਲਾਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ 3 ਵੀਲਰ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਮੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੀ ਨੂੰ 3 ਵੀਲਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਲੋਕ ਕਰਮੋ ਦੇ ਇਸ ਉਪਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ, ਕਰਮੋ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਇਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਕਰਮੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ 3 ਵੀਲਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀਆਂ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਦੇ 3 ਵੀਲਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਣ, ਕਦੇ ਬਾਹਰ। ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਕਰਮੋ ਦੂਰ ਖੜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਸਮਝ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੂਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਰਮੋ ਤੇ ਨੂਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂਰ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ 3 ਵੀਲਰ ਪੱਕਾ ਦਿਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ। 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ 3 ਵੀਲਰ ਪੱਕਾ ਹੀ 18,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਸੀ। ਕਰਮੋ ਤੇ ਨੂਰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਚੀਖ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਰਮੋ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉੱਠ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰ ਗਈ। ਕਰਮੋ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਚੀਖ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਕਰਮੋ ਨੂਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਰਮੋ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਧੀ। ਬਾਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ ਜੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੀਆ ਲਿਖਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।